Welcome, my dear students, for this 20th session. Okay, in this session, we will know about input mode of VI editor. Okay, before going to our today's session, once again, we will have some recall of the previous session. That is, in the previous class, we just got an information about VI basics, how this VI basic came into an existence, who are the Bill those scientists, they just developed this VI basics and their features and the three modes of VI editor, and also how to use this repeated functions like by using a repeat factor, and also .exrc file regarding that, and what to do and what not to do, that we got an information in our previous session. Yes, today we will move on to our today's class, that is the VI editor's input mode. So what is this input mode? VI always starts in command mode itself. Why? Because it's a default mode. Okay, in order to enter the text, you must be in insert mode. So if you want to write a program, then of course you have to go into a insert mode. To come into insert mode, you have to simply type I in command mode. When you are in command mode, if you type I, then automatically you will come into a insert mode. To get out of the insert mode, it is very easier, like press escape key, that will makes you or put you back into a command mode. So what are all the commands which we are using in this input mode? So here insert and append. So in order to insert any text, so you are going to use the insert, and to attach some text for an existing one, you use a append. So for that we are using these four letters. Next, replace, for that these four are used. Open a line, so O is a character which we are using. So next we will just have a look into the how it is working. Okay, so see, first and foremost we will move to a command mode. As soon as you open, it will be in a command mode. So after that command mode, if we want to get into a input mode, means these are all the things which I can perform. These are all the actions which I can perform in the input mode. So for that, first and foremost, in the command mode, I have to press I, so that I can go for a insert mode. After performing all these kinds of functions, if at all, if you want to execute or if you want to come out of the input mode, then press escape key so that you can come back to a command mode. After that, if you want to execute that file, then once again you have to go for execute mode, or you can call it as last line mode, so that you have to press colon. So as soon as you press colon along with some letters, automatically it will just drive it into a last line mode. After that, when you just press enter key or return, they have written, so enter key, automatically you will come back to your default mode, that is command mode. Okay, so if you are not sure which mode you are in, remember, I don't know in which mode I am in, if I am not sure, then what you have to do is you have to press the escape key. So twice. This will take you to the command mode. I don't know where I am. So on that situation, what I can do, I can press twice escape key. ಎರಡು ಸಾರಿ ನಾನು escape key na press ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, back to my normal default mode, that is command mode. So insertion ಮಾಡೋಣ. Insertion ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Insertion of text, I and small a, we are using it. See here, the simplest type of input is insertion of text. ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ you will start to type. Existing text will be shifted right. So
ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಐ ಕೀ ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಕಮಾಂಡಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಐ ಅಂತ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಐ ಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೋಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಐ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ವಿತೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ಕರ್ಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಐ ಕಮಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ದಿ VI ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ನಾನು ಕರ್ಸರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಐ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡೆದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಕೂತ್ಕೋತು, ದಿ VI ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡಿಟರ್. ನೋಡಿ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ಎಡಿಟರ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಏನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಿದೆಯಾ ಆ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ A for append. To append text to the right of the cursor position. ಸೊ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪಾಡೋದು ನಾನು ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ a ಹೊಡಿತೀನಿ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಪಾಡೋದು ರೈಟಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಕೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ವಿತ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪೆಂಡ್ ಸೆವ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ದಿ VI ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡಿಟರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಾ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿ VI ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ VI ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡಿಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಎ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಾಮ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ನೀವು, ಕಾಮ ಆದರೂ ಕೊಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡಿ, ಏನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮ ಎ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ EX ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿ VI ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡಿಟರ್ವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಮ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ EX ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ಕಮಾಂಡ್ A ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ I ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A. ಸೊ I ಆ್ಯಂಡ್ A ಬಿಹೇವ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ small I and A, except that they work at a line extremes by performing the necessary navigation to move there. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕರ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆದರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಪೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆಗ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ.
ಎ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕಮೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಯೂಸ್ ಎ ಟು ಅಪೆಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎ ಟು ಅಪೆಂಡ್. ಅಪೆಂಡ್ ಏನು, ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. So a document author often needs to use a to continue text entry from the point work was suspended, adding a sentence to a paragraph. For instance, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಥರು ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ದಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ಗೆ ಹೊತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದರೆ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಓ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಓ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in VI, we use O and a big O for opening a new line below the current line. Current line ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಓಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟು ಓಪನ್ ಎ ಲೈನ್ ಬಿಲೋ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಓ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಲೈನ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್. Or big O also opens a line but above the current line. You are free to enter as much as text you want to choose, spanning multiple lines if required. So ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಏನು, ಎರಡರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಒಂದೇನೆ, ನ್ಯೂ ಲೈನ್. ಇದು ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಓ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಓ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಬೌವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, VI and EX are one and the same editor. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಓ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಓ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಓ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಲಿಯಮ್ ಜಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು. ನಮ್ಮದು ಸ್ಮಾಲ್ ಓದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನು, ಓಪನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್. ನಾವು ಇದು ತಾನೆ ನಮ್ಮದು ಕರ್ಸರ್ದು ಬಿಲೋ ನೋಡಿ ಏನು ಬಂತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಲಿಯಮ್ ಜಾಯ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. Next, replacing text R, S, R and capital S, capital R. To change existing text, ಅಂದರೆ ಇರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ VI provides mainly 4 commands to replace a single character with another you should use. ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ R ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. This R should be followed by the character that replaces the one under the cursor. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಾಬ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಈಗ VI ಮೊಮೆಂಟರ್ಲಿ ಸ್ವಿಚಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮೋಡಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೋಡ್ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಮಾಂಡ್ ಮೋಡಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗ ಆರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಹೊಸದಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ ಹೊಡೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ, ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಮೋಡಿಂದ ಇದರಿಂದ ಏನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೋಡಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಕಮಾಂಡ್ ಮೋಡ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಕರ್ಸರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಟಿ ಹತ್ರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ VI ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಮಾಂಡಿಂದ ಇನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಬಂತು.
ಇನ್ಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಬಿಗ್ ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೇನಾಯಿತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಹೋಗಿ ಬಿಗ್ ಟಿ ಆಯಿತು. ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ಕಮಾಂಡ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. Replacing, like once again we are just looking into one more letter, that is small s. So when we want to replace one character with 3, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, then you can press small s. So replaces one character with many ಅಂತ. VI deletes the character under the cursor and switches to input mode. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಸರ್ ಹತ್ರ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ಎ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, VI ಈಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ EX. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಮಾಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ONE ಅಂತ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ ಹೊಡೆದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಯಿತು, VI ಈಸ್, ಆ ಬರೆಯೋ ಬದಲು VI ಈಸ್ ಒನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ EX ಆಯಿತು. ONE ಅನ್ನೋದು ಏನ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, capital R and capital S will access similar to compared with their lower cases. Only thing ಏನು, ಇದು ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ಸು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರು. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು. ಬಿಗ್ ಆರು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಆರಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದಿರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೈನ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಂಟೈರ್ ಲೈನ್ನೇ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್. ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ. ಆರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, VI ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ EX ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕರ್ಸರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ರಿಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, R 1 2 3 4 5 ಲೆಟರ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, VI ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ, ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ 5 ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೋಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಎ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಸ್ಮಾಲ್ ಓ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓ, RCH ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕರ್ಸರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು, RCH ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್, ಬಿಗ್ ಎಸ್, ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೋಡ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಮೋಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ಪುಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಓಪನ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್, ವಿತ್ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೋಡ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಸಮರಿ, ಇಷ್ಟೂ ಸಹ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳು. ಈ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ
materials. And regarding to this session's materials, you will find it out in the next link. Okay, so our link check madi, you will get the study materials. Okay, thank you.